जय जगन्नाथ। आमे जो गीता ज्ञान ओडिया बा गीता पाठ ओडिया भीतर को आमे जाउछे धीरे धीरे आमे आसी पहुँचलेनी भक्ति जोग भीतर को। से भक्ति जोग भितरे भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को विभिन्न शिक्षा देइछन्ति। जेतବେଳେ अर्जुन पचारि देउछन्ति केउ भक्त माने श्रेष्ठ, तापर से तार गोटे गोटे उत्तर देउछन्ति कि निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को जे माने उपासक करन्ति से माने ना जे माने सगुण साकार स्वरूप को उपासना करन्ति से जो दुई भक्त मध्य रे आपणकर सबठारु प्रिय भक्त केउ माने, केउ भक्तंकर भक्ति बा जोग साधना अति सहज साध्य होइथा। तेणु यह टिके कृपा करी मते कहंतु जहा के भगवान तांको कहिछन्ति ए जो भक्ति जोग भीतर दे केउ भक्त भगवानंकर प्रिय। आज आमे ता विषय रे किछि जानिबा। तो आउ गोटे जिनिस आम समस्त मन भितरे गोटे प्रश्न आसे। मु आज जने बंधुक सहित कथा होउथिली तो से कहले आम घर को कहीं गुणी गारेडी करूछन्ति आमे केमिति जानिबा काई ना जो गछ वृक्ष लगो से गछ हेरा सब मरि जाउछि ए सब भीतर। तेणु गुणी गारेडी जेउठी हमर तो लेखा अछि ना जेउठी भगवानकर पूजा अर्चना करा जाए सेठी नकारात्मक शक्ति गुडी को नाश होई जाय। तेणु ए विषय रे गोटे छोट कथा कहिबी जहा कि आमे सब निजे करू बा हृदयंगम करिछु प्रैक्टिकल करिछु। जेउठी गीता भागवत पुराण शास्त्र रही से जगह रे से स्थान रे से गृह रे भूत प्रेतंकर प्रवेश हुए ना। द्वितीय कथा होची जे घरे संज धूप दिया जाए से घरे भी भूत प्रेतंकर नकारात्मक शक्ति दूरीभूत हो जाए। जहा कि आपण गोटे जानिबे गीता प्रभाव रो केउ होय हापर तांको पाखरु गोटे व्यक्ति के पाखरु डाहाणी दूरी जाउछन। गीतार गोटे मात्र श्लोक कहीं ना जहाँ भगवान मुख निश्चित वाणी सी होचंती नाम ब्रह्म। से नाम ब्रह्म से शब्द ब्रह्म जे कि गोटे ओंकार ध्वनि भीतर भी अछंती, जे गोटे भगवान नाम भीतर भी से अजपा नाम से नाम भीतर ही से लुचिकरी बसी छंती। तेणु जो घरे संज धूप दिया जाए से घरे भी नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाए। तेणु आसंतु ये जो नकारात्मक शक्ति आम भीतर भी जो नकारात्मक भाव अच्छी से भाव भी नष्ट हो। गीता पाठ को प्रत्येक दिन अभ्यास करी किछि ना किछि पाठ कले आम भीतर भी से नकारात्मक भाव नष्ट हो। से आसुरिक प्रवृत्ति गुड़िक धीरे 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 नष्ट हो। गोटे दिन केवे नष्ट हेबनी, धीरे धीरे नष्ट हो। तेणु आमे जदि सत् पथर जीवा भगवानंकर शरणागत हो परिबा ए समस्त आमर जहाँ अच्छी तनु मन धन सबू जदि भगवान को समर्पित बा ताहले आम पाखु से भूत प्रेत बरम भगवान सानिध्य आम प्राप्ति दिगरे ही नहीं आसीबा। आमको देखिए जो नकारात्मक भाव गुड़िक अच्छी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जो त्रिताप अच्छा सी भी दूरीभूत हो कहीं ना जो भगवान को जो माने भजन करती भक्ति करती जहाँकि आम नवदा भक्ति भगवान कही नवदा भक्ति भितर भी भगवान जो साधना आम करुचे नवदा भक्ति भितर भी आम भगवान साधना भितर आम लगिगले आम मन धीरे धीरे जोगयुक्त हो से भगवान चरण आरविंदे से प्रभुंकर से छंदा पाद पद्म। तेणु आसंतु गुरु गोविंदंकर सही मूर्ति को बा तांकर आशीर्वाद को तांकर प्रदत्त मंत्र को आमे हृदयंगम करिबा, मन भीतर प्रभुंकर नाम को उच्चारण करिबा। समस्त निज निज गुरु मानंको टिके ध्यान करंतु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। तेणु सही राधाकृष्णଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରକୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ଏହି ଗୀତା ପାଠ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୟେବ ମନ ଆଧାତସ୍ଵ ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନବଶିଷ୍ୟସି ମୟେବ ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ମନ ଲଗାଅ, ମୋ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ କଣ ନା, ମୋ ଠାରେ ହିଁ ମନ ଲଗାଅ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ନିବାସ କରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେବେ ହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ଦରକାର? ନାଧଚିତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତतो ମାମି ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ନା ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ଯୋଗ କଣ ନା, ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଯୋଉଠି ଅଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ, ନିଜକୁ ଶ୍ୱାସକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅପାନବାୟୁକୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ମନକୁ ଶ୍ୱାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଏ, ଏଇସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଅଭ୍ୟାସ ବା ଯୋଗ ସାଧନା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା, ଅଭ୍ୟାସେ ଅପ୍ୟସମର୍ଥୋସି ମତ୍କର୍ମ ପରମೋ ଭବ ମତ୍ୟର୍ଥମପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧି ବାପ୍ସ୍ୟସି। ଯଦି ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ପରାୟଣ ହୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ମାନେ ଭଗବଦ ଅର୍ଥ କର୍ମ, ଯାହା କଣ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ଗତି ମନେକରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଆଦି ସକଳ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଗବଦର୍ଥ କର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ଯାହା ଅଛି କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଆଦି ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଗବଦର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11, ଅଥି ତପସ୍ୟ ସକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୁଂ ମଦ ଯୋଗମାଶ୍ରିତାଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗଂ ତତ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ୍। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯୋଗରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ସଂଯତାତ୍ମା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କର। ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ସେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିବା, ଆମେ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିବା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ସବୁ ଠିକ ହେଇ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଧିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛେ। ଏଇସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିছে, ଆମେ ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଥାଉ। ଆଉ କଣ ଶ୍ରେୟୋ ହି ଜ୍ଞାନମସ୍ୟାତ୍ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଧ୍ୟାନଂ ବିଶେଷତେ ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗସ୍ତ୍ୟା ଅଗଚ୍ଛନ୍ତିରନନ୍ତରଂ
ମର୍ମ ନ ଜାଣି କରାଯାଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ନ ଜାଣିକିରି ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥାଏ ତା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଜାଣିକିରି ହେଲେ କର୍ମ କଲେ ତାହା ବି ଫଳପ୍ରଦ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଆମର କେବେ ହେଲେ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କରିପାରିବାନି। ଯିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ବା ରୂପ ଧ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେହି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ବା ବଂଶୀଧ୍ୱନି କ'ଣ ଡାକୁଛି, ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଠର ରଙ୍ଗ କିପରି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ ଅନେକ ଦେଉଛି ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ମାନସ ପଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ହିଁ ହସୁଥିବେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ମୁଖ ଖୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କଥା। ତେଣୁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ସହଜରେ ରୂପ ଧ୍ୟାନକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରଃ କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସମଦୁଃଖ ସୁଖକ୍ଷମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯତାତ୍ମ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମୟର୍ପିତର୍ମନୋବୁଦ୍ଧିର୍ଯୋ ମଦ୍ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷରହିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମୀ, ଅହେତୁକ ଦୟାଳୁତା, ମମତା ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧକୁ ବି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ବରିନିଅ, ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ। ଆଉ ମହାନନ୍ଦ ରଳେ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ମହାନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନାମଟିକୁ ଗାନ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ କିଛି ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ସେହି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳତାର ବାତାବରଣ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯସ୍ମାନଦିଜେତେ ଲୋକାନ୍ନଦିଜତେ ଚ ଯଃ ହର୍ଷାମର୍ଷ ଭୟୋର୍ବୈଗୈର୍ମୁକ୍ତୋ ଯଶ ଚ ମେ ପ୍ରିୟଃ। ଯାହାଙ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ବି ଜୀବ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ସେ ନିଜେ ବି କୌଣସି ଜୀବ ହେତୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ହର୍ଷ ଅମର୍ଷ ଭୟ ଉଦ୍ବେଗରୁ ରହିତ ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଅମର୍ଷ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ନା, ଆରେ ତାର କ'ଣ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛି, କାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଲୁଟେଇକି ନେଇ ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ
ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜ୍ୱାଳାବଦ୍ଧ ଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଜଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନପେକ୍ଷା ସୁଚିର୍ଦକ୍ଷ ଉଦାସୀନ ଗତବ୍ୟଥ ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଯୋ ମଦ ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିତ ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ, ସେହି ସର୍ବାରମ୍ଭ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତ ମୋର ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହର୍ଷ ଅମର୍ଷ ଭୟ ଉଦ୍ବେଗ ଆଦିରୁ ରହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିତ ଓ ବାହାର ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ, ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ, ସେହି ସର୍ବାରମ୍ଭ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୋ ନ ହୃଷ୍ୟତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ଶୁଭାଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତିମାନ ଯମେ ପ୍ରିୟ। ଯେ କେବେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯେ କି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସକଳ କର୍ମର ତ୍ୟାଗୀ, ସେହି ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରିୟ। କିଛି ମିଳିଗଲେ ଯେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ଯେ ରାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି କେହି କାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଯେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତ ସମୟ ହିଁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୁଭ ଏଇଟା ଅଶୁଭ, କାହିଁକି ନା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହରି ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରହିନଥାଏ। ଆଉ ଯେ ସକଳ କର୍ମର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତାପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଭାବୁଥାଏ, ସେଇ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମଃ ଶତ୍ରୌ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ତଥା ମାନପମାନୟୋଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସମସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତାଃ। ଯେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରଠାରେ ଓ ମାନ ଅପମାନରେ ସମ ତଥା ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ରହିତ, ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନଚିତ୍ ଅନିକେତଃ ସ୍ଥିର ମତିର୍ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟୋ ନରଃ। ଯେ ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ମନନଶୀଳ ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ନିର୍ବାହରେ ବି ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଗୃହାଦି ପ୍ରତି ମମତା ଆସକ୍ତି ରହିତ, ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେ ତୁ ଧର୍ମାମୃତମିଦଂ ଯଥୋକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାଂ ମତ୍ପରମା ଭକ୍ତସ୍ତେ ଅତୀବ ମେ ପ୍ରିୟାଃ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ନା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ବି ନିନ୍ଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ବି ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନକୁ, ଯେ ଗୀତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ। ଯେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବଚନକୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତି, ଯେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ହିଁ ଧର୍ମମୟ ଅମୃତ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଭାବ ସେବନ କରନ୍ତି। ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। तेणु आज भक्ति योग बा द्वादश अध्यायर एठी विश्राम अछि। आगो आम जानिबा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो जहाँ क्षेत्र होउछन्ति जो आमर शरीर को क्षेत्र बोली कहा जाए। एई क्षेत्र भितरे जे शरीर को जानते तत्व को जानते क्षेत्रज्ञ बोली कहा जाए। क्षेत्र होउछन्ति शरीर, क्षेत्रज्ञ होउछन्ति जे शरीर को जानि थांती बा शरीर भितरे जो सब तत्व थाए शरीर तत्व को जे भल भाव जानती से होउछन्ति क्षेत्रज्ञ। तेणु आ भितर केउभଳି भाव आमे धर्म साधना करा जाए, केउभଳି भाव विभिन्न प्रकार आचरण को विधि विधान सहकार ग्रहण करा जाए, जहाँकि आमे आगामी अध्याय जानिबा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आज गीता ज्ञान को एठी रखिबा। जो माने भूत प्रेत पिशाच किंबा दुष्ट शक्ति ठारू रक्षा पाइबा चाहूछन्ति से माने गीताभ्यास करंतु। गीतार गोटे गोटे श्लोक को ही गोटे बेसी नहले गोटे श्लोक को भी मन रखि ताको मनन करंतु। भगवान का नाम टिके नियंतु। तांको भितर से नकारात्मक भाव से जो आसुरिक प्रवृत्ति तांको ऊपर को केबे हेले प्रवेश करि परिबो नाही। तेणु एठी गीता ज्ञान को आमे रखिबा। जय जय जगन्नाथ।